Hi students, welcome to social class. In this video, we are going to see VIII Standard Civics Unit 4 Human Rights and UNO Part 1. Already we have seen Understanding Secularism in the previous video. In this video, we are going to see human rights detailedly. What are human rights? Human rights are rights inherent to all human beings regardless of race, sex, nationality, ethnicity, language and religion. Human rights include freedom from slavery and torture, freedom of opinion and expression of fair trade, the right to life, work and education. ஹியூமன் ரைட்ஸ் அண்ட் யூஎன்ஓ அப்படின்னா மனித உரிமைகளும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையும். மனித உரிமை என்றால் என்ன? மனித உரிமைகள் என்பது இனம், பாலினம், தேசிய இனம், இனக்குழுக்களின் தன்மை, மொழி மற்றும் சமய வேறுபாடின்றி அனைத்து மனிதர்களுக்குமான இயல்பான உரிமைகள் ஆகும். மனித உரிமைகளில் அடிமைத்தனம் மற்றும் சித்திரவதைகளிலிருந்து சுதந்திரம், கருத்து சுதந்திரம் மற்றும் நியாயமான விசாரணை, வாழ்வதற்கான உரிமை, வேலை மற்றும் கல்வி பெறும் உரிமை ஆகியவை அடங்கும். Where do human rights come from? A set of basic rights and freedoms has deep roots in European and American countries. It divided into two categories. One is written precursors of human rights documents. The other one is the birth of United Nations. First we are going to see written precursors of human rights documents. The Magna Carta of 1215 England gave people new rights and made the king subject to the law. அதாவது மனித உரிமைகள் என்ற கருத்து எங்கிருந்து ஆரம்பித்ததுன்ற பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். அடிப்படை உரிமைகள் மற்றும் சுதந்திரங்களின் தொகுப்பானது ஐரோப்பியா மற்றும் அமெரிக்க நாடுகளில் தான் வேரூன்றி இருந்துச்சு. இதை நம்ம ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம். ஒன்று எழுதப்பட்ட மனித உரிமை ஆவணங்களின் முன்னோடி, இன்னொன்று ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் தோற்றம். இப்போ எழுதப்பட்ட மனித உரிமை ஆவணங்கள் முன்னோடி, அதில் நம்ம என்ன பார்க்க போனால் மகா சாசனம், அதாவது இந்த மேக்னா கார்ட்டா, அது மக்களுக்கு புதிய உரிமைகளை வழங்கியதுடன் அரசரை சட்டத்திற்கு உட்படுத்தியது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த பெட்டிஷன் ஆஃப் ரைட் 1628 இங்கிலாந்து செட் அவுட் த ரைட்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள். உரிமை மனு. த பெட்டிஷன் ஆஃப் ரைட் அப்படின்னா உரிமை மனு, மக்கள் உரிமைகளின் தொகுப்பு. நெக்ஸ்ட் த ஹேபியஸ் கார்பஸ் ஆக்ட் ஆஃப் 1679 இங்கிலாந்து, an act for the better securing liberty of the subject. ஹேபியஸ் கார்பஸ் சட்டம் 1679 இங்கிலாந்து மக்களின் சுதந்திரத்தை பாதுகாப்பதற்கான சட்டம். நெக்ஸ்ட் இஸ் த இங்கிலீஷ் பில் ஆஃப் ரைட்ஸ் ஆஃப் 1689 set out certain basic civil rights. ஆங்கில உரிமைகள் மசோதா 1689 சில அடிப்படை சமூக குடிமக்கள் உரிமைகளை அமைக்கிறது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த French Declaration on the Rights of Man and Citizen 1789, a document of France stating that all citizens are equal under the law. மனிதன் மற்றும் குடிமக்களின் உரிமைகள் பற்றிய பிரான்ஸோட அறிவிப்பு 1789. சட்டத்தின் கீழ் அனைத்து குடிமக்களும் சமம் என்று கூறும் பிரான்சின் ஆவணம். The last one is the US Constitution and Bill of Rights 1791 safeguards the rights of the citizens. அமெரிக்க அரசியலமைப்பு சட்டம் மற்றும் உரிமைகள் மசோதா 1791 குடிமக்களின் உரிமைகளை இது பாதுகாக்கிறது. Now next we are going to see the second one, the birth of United Nations. ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் தோற்றம். The idea of human rights emerged stronger after the Second World War. This war led to unimaginable violation of human rights. During the times of war, human lives lost its value and those affected by war had to struggle till the end of their life. Atrocities during the Second World War made clear that previous efforts to protect individual rights from government violations were inadequate. The rights of man were prevented or eliminated in several parts of the world due to several factors. It is proved that the government of some countries alone could not protect human rights. People wanted to ensure that never again would anyone be unjustly denied life, freedom, food, shelter
and nationality. These voices played a critical role in the San Francisco meeting in which the United Nations Charter was drafted in 1945. At this juncture, an international body, the United Nations Organization UNO, which was established on 24th October 1945, took up the issue. Human rights is an important theme in all UN policies and programs in the areas of peace and security, development, humanitarian assistance, and economic and social affairs. மனித உரிமைகள் பற்றிய சிந்தனை இரண்டாம் உலகப் போருக்கு பின்னர் வலுவாக எழுச்சி பெற்றது. இந்த போர் கற்பனை செய்ய முடியாத வகையில் மனித உரிமை மீறலுக்கு வழிவகுத்தது. போர்க்காலங்களில் மனித உயிர்கள் அதன் மதிப்பினை இழந்தது. மேலும் போரினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் தங்கள் வாழ்க்கையின் இறுதி வரை கடுமையாக போராட வேண்டியிருந்தது. தனிநபர் உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்கான அரசாங்கத்தின் முயற்சிகள் போதுமானதாக இல்லை என்பதை இரண்டாம் உலகப் போரின் போது நடந்த கொடுமைகள் தெளிவுபடுத்துகிறது. உலகின் பல பகுதிகளில் பல்வேறு காரணங்களால் மனித உரிமைகள் மறுக்கப்பட்டன மற்றும் நீக்கப்பட்டன. இது சில நாட்டின் அரசாங்கத்தால் மட்டுமே மனித உரிமைகளை பாதுகாக்க முடியாது என்பதை நிரூபித்தது. வாழ்க்கை, சுதந்திரம், உணவு, இருப்பிடம், தேசம் ஆகியவை நியாயமற்ற முறையில் மறுக்கப்பட மாட்டாது என்பதை மக்கள் உறுதிப்படுத்த விரும்பினர். 1945ஆம் ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் சாசன சட்டம் உருவாக்கப்பட்ட சான் பிரான்சிஸ்கோ மாநாட்டில் மக்களின் இத்தகைய விருப்பங்கள் ஒரு முக்கிய பங்கினை வகித்தது. இச்சூழ்நிலையில் 1945ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 24ஆம் நாள் நிறுவப்பட்ட அமைப்பான ஐக்கிய நாடுகள் சபை இந்த பிரச்சனையில் கவனம் செலுத்தியது. அமைதி மற்றும் பாதுகாப்பு, மேம்பாடு, மனிதாபிமான உதவி மற்றும் சமூக பொருளாதார விவகாரங்கள் தொடர்பான அனைத்து கொள்கைகளிலும் திட்டங்களிலும் முக்கிய கருப்பொருளாக இந்த மனித உரிமைகள் விளங்குகின்றன. Next we are going to see the Universal Declaration of Human Rights, that is UDHR. One of the greatest achievements of United Nations is the creation of human rights law. To advance this goal, the UN established a Commission on Human Rights. The commission, guided by Eleanor Roosevelt, wife of former US President Franklin D. Roosevelt, forceful leadership captured the world's attention. Finally, the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) was adopted by the UN General Assembly in 1948. It is a milestone document in the history of human rights. The declaration was proclaimed by the UN General Assembly in Paris, France on 10th December 1948. In remembrance of every year, 10th December is observed as a Human Rights Day, and its regular observations commenced from 1950. Regular observations commenced from 1950. It is also known as Modern International Magna Carta of Human Rights. Its principles have been incorporated into the constitutions of most of the nations. UDHR has been translated into more than 500 languages. It is the most translated document in the world. அதாவது the Universal Declaration of Human Rights அப்படின்னா மனித உரிமைகளுக்கான உலகளாவிய அறிவிப்பு. ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மிகப்பெரிய சாதனைகளில் ஒன்று மனித உரிமைகளுக்கான சட்டத்தை உருவாக்கியதுதான் ஆகும். இந்த இலக்குகளை அடைவதற்கு ஐக்கிய நாடுகள் சபை மனித உரிமைக்கான ஒரு ஆணையத்தை நிறுவியது. எலினார் ரூஸ்வெல்ட்டின், அதாவது இவர் முன்னாள் அமெரிக்க அதிபர் பிராங்க்லின் டி ரூஸ்வெல்ட்டோட மனைவி, வலுவான தலைமையால் வழிநடத்தப்பட்ட ஆணையம் உலகின் கவனத்தை ஈர்த்தது. இறுதியாக உலக மனித உரிமைகள் அறிவிப்பு ஐநா பொது சபையால் 1948இல் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. அது மனித உரிமைகள் வரலாற்றில் ஒரு மைல்கல் ஆகும். இந்த அறிவிப்பு பிரான்ஸ் நாட்டின் பாரிஸ் நகரில் ஐநா பொது சபையால் 1948ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 10ஆம் நாள் அறிவிக்கப்பட்டது. இதை நினைவு கூறும் வகையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் 10ஆம் நாள் மனித உரிமைகள் தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. இது 1950ஆம் ஆண்டிலிருந்து வழக்கமாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது. இது மனித உரிமைகளின் நவீன சர்வதேச மகா சாசனம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இதன் கொள்கைகள் பெரும்பாலான நாடுகளின் அரசியல் அமைப்பில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. உலக மனித உரிமைகள் அறிவிப்பு 500க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. இதுவே உலகில் அதிகமாக மொழிபெயர்க்கப்பட்ட ஆவணம் ஆகும்.
we are going to see human rights are based on the values of dignity. First point is dignity. The right to life, the right to integrity, the prohibition of enforced labor, slavery and degrading punishment. Human rights are based on the values of அப்படின்னா மனித உரிமைகள் கொண்டுள்ள அடிப்படை மதிப்புகள். டிக்னிட்டி அப்படின்னா கண்ணியம், வாழ்வதற்கான உரிமை, ஒருமைப்பாட்டிற்கான உரிமை, கட்டாய தொழிலாளர் முறை, அடிமை முறை, இழிவான தண்டனை ஆகியவற்றிற்கான தடை. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் ஜஸ்டிஸ். The right to fair trial, proportional punishment to crime, the right not to be trial more than once for the same crime. ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னா தமிழில் நீதி, நேர்மையான விசாரணைக்கான உரிமை, குற்றத்திற்கு ஏற்றாற் போல தண்டனை, ஒரே குற்றத்திற்காக ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட முறை விசாரணைக்கு உட்படுத்தாத உரிமை. The last point is equality. Equality before law, no discrimination on race, religion, gender, age, ability or disability, etc. ஈக்குவாலிட்டி அப்படின்னா சமத்துவம். சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம். இனம், மதம், பாலினம், வயது, திறமை மற்றும் இயலாமை ஆகியவற்றில் பாகுபாடு இன்மை. Last we are going to see basic characteristics of human rights. Inherent. They are not granted by any person or authority. Basic characteristic of human rights அப்படின்னா மனித உரிமையின் அடிப்படை பண்புகள். இன்ஹெரண்ட் அப்படின்னா இயல்பானவைன்னு சொல்லிட்டு தமிழ் அர்த்தம். அவை எந்த ஒரு நபராலும் அதிகாரத்தாலும் வழங்கப்படுவது இல்லை. நெக்ஸ்ட் இஸ் ஃபண்டமெண்டல். They are fundamental rights because without them the life and dignity of man will be meaningless. ஃபண்டமெண்டல் அப்படின்னா அடிப்படையானவை. இந்த அடிப்படை உரிமைகள் இல்லை என்றால் மனிதரின் வாழ்க்கையும் கண்ணியமும் அர்த்தமற்றதாகிவிடும். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் inalienable. They cannot be taken away from the individual. inalienable அப்படின்னா மாற்ற முடியாதவை. இவைகள் தனி நபரிடமிருந்து பறிக்க முடியாதவைகள் ஆகும். Next one is indivisible. They can't be denied even when other rights have already been enjoyed. அதாவது பிரிக்க முடியாதவை. மற்ற உரிமைகளை ஏற்கனவே அனுபவித்து கொண்டிருந்தாலும் கூட இந்த அடிப்படை உரிமைகளை மறுக்க முடியாது. Next one is universal. They are universal. They apply irrespective of one's origin or status. They are enforceable without national border. யூனிவர்சல் அப்படின்னா உலகளாவியவை. இந்த உலகளாவிய உரிமைகள் ஒருவரின் தோற்றம் அல்லது நிலையை பொருட்படுத்தாமல் அனைவருக்கும் இந்த உரிமைகள் பொருந்தும். இந்த உரிமைகள் தேசிய எல்லையை தாண்டி அனைத்து நாடுகளிலும் அமல்படுத்தப்படுகின்றது. லாஸ்ட் ஒன் இஸ் interdependent. They are interdependent because the fulfillment of exercise of one human right cannot be had without the realization of the other. அதாவது interdependent அப்படின்னா சார்புடையவை. இவைகள் ஒன்றுக்கொன்று சார்புடையவைகள் ஆகும். ஏனென்றால் ஒரு உரிமையை பயன்படுத்தும் போது மற்றொன்றை உணராமல் இருக்க முடியாது. I hope you all understood the human rights detailedly very well. Next video we will see kinds of human rights. Thank you.